श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। इंग्राजी 2026 नूतन वर्ष रे अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन। आपण मानकु परम ब्रह्म परमेश्वर नूतन वर्षटी भलरे रखंतु, यह ही परम ब्रह्म निकट रे मोर प्रार्थना। 2026 मसीहा जानुआरी मासरे 12 गोटी राशि राशिफल विषय आलोचना करिबा। एही राशिफल आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने चाकरी करिबा सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल मारुछंती किंबा कौनसी पिलांकर बयस होई जिबा परे मध्य विवाह होई पारु नाही, सेमानंक सकाशे आपणकर जन्म कोष्ठी ज्योतिषंकु देखाई ताहार प्रतिकार करंतु। आमर एही तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे निजर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जानुआरी मासरे मिथुन राशिर मासिक राशिफल। एही मिथुन राशि राशि चक्रर तृतीय राशि। राशिर अधिपति हेले बुध महाग्रह और राहु महाग्रह यही राशि रे सिंहासन प्राप्ति बा उच्च प्राप्ति। मिथुन राशि को चलित जानुआरी मास बहु अशुभ फल मिलिबो। मिथुन राशि सकाशे सप्तम रे रवि, सप्तम रे मंगल, सप्तम रे बुध और सप्तम रे शुक्र अवस्थान करुछंती। मासर द्वितीयार्ध ठारू शुक्र और बुध अष्टम को जिबे, सेबेटारू शुभ और अशुभ फल मिश्रित होई मिलिबो। से पर्यंत मिथुन राशि व्यक्ति अनेक झड़ झंझा देई गति करिवे। मिथुन राशिर अधिपति हेले बुध ग्रह, से हेले बुद्धिर ग्रह। मनुष्य को विभिन्न बुद्धि, कला, कौशल, शिक्षा मान देव। 3 गोटी नक्षत्र को नहीं मिथुन राशि गठित। प्रथम नक्षत्र हला मृगशिरा नक्षत्र, जाकी से नागसापर प्रकृति। नागसाप सर्वदा शांत रहे, सेमाने संगीत प्रिय, कला तांकर प्रिय। द्वितीय नक्षत्र हला आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र हेउची स्वान प्रकृतिर। अन्य जनक ठारू अधिक विद्या हासिल करिबा और सर्वदा से माने चेष्टित रहिथांती। स्वान सर्वदा विश्वासी और प्रभु भक्त। स्वान पुणी 2 प्रकार, गोटिए पोषा स्वान और आउ गोटिए बुलारिया स्वान। एही नक्षत्रटी हला बुलारिया स्वान। एणु व्यक्ति विभिन्न दिग को यात्रा करिथांती। गोटिए स्थान रे रही बहुत गुड़िए कार्य को से संपादना करिवार शक्ति तांको पाखरे थाए। विभिन्न कार्य करी समस्त को मध्य चमकाई दियंती। शेष नक्षत्रटी हला मार्जार। यही व्यक्ति दूरदृष्टि संपन्न व्यक्ति। शत्रु ऊपर को लंप प्रदान करी शत्रु को परास्त करंती, किंतु न्याय रे करंती। मास आरंभरू मिथुन राशि व्यक्ति विचलित रहिबे। मन तांकर अस्थिर रहिबो। कौनसी काम रे मन लागिबो नाही। पूर्वरु करुथिबा कार्य गुड़िक बंद हेबा परी होई जिवो। आर्थिक स्थिति दोहली जिवो। अर्थ पाखरे न रहिले आपण पागल प्राय होई जिवे। मिथुन राशि व्यक्ति खोला हृदय और खोला हस्त व्यक्ति। काहारी दुख समय रे साहाय्य करी न पारिबारु मन विषादग्रस्त हेबो। सर्वदा सेमाने चिंतामग्न रहिबे। एही चिंतामग्न रहितिबा समय रे केही जदि किछि कथा कहि दियंती, सेमाने संगे संगे क्रोधित होई जांती और क्रोध समय रे हिताहित भूली जाती। मिथुन राशि को यही परि समय चलीछि। आपण बहु चिंतारे थिबे किंबा कोनोसी विषय गोटे मन मध्यरे चिंता करी नीरव रही भाबुथिबे
ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଦେବ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏତେ ରାଗି ଯିବେ ଯେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ କରି ନିଜେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀରେ ରାହୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବେ ସେହିମାନେ ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ କରି କୁପଥ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶନି ସର୍ବଦା କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ଧର୍ମ ଦେବତା। ଏଣୁ ଶନି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଶୁଭରେ ଗୋଚର କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଶନି ଦଶମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମସ୍ଥାନ, ନବମ ହେଉଛି ଧର୍ମସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ। ଶନି କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଓ ରାହୁ ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶାଖୋର କରାଇ କିମ୍ବା ଅସତ ବାଟକୁ ନେଇ ଅଧର୍ମ କାମ ସବୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶନି କୋପିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ତାହାକୁ ନ ମାନି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୃହ ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ା କରାଇଦେବ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ବୁଲାଇବ, ପାଗଳ ପ୍ରାୟ କରିଦେବ, ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି କରାଇବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରକମର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କି ଅସମ୍ଭବ ତାହାକୁ ଶନି କରାଇ ଦେଖାଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଆଣି ପକାଇବ, ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ଦିଆ କରାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ପାଦ ପୀଡ଼ା, ଛାତି ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କର୍ମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି କର୍ମ ମିଳିବ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ପରି ହେବ। ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ। ଆପଣ ବହୁ ସମୟ ନୀରବ ହୋଇ ବସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଡୁବିଯିବା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଛୋଟାର ପ୍ରତୀକ, ଚାକରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ହେବେ। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ପରି ହେବେ। ଉପରେ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବେ, ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଚେର କାଟିଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଅତି ଦରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରି ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାରେ ହେଉଛି ଆପଣ ସର୍ବଦା ସତରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଫଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ରକ୍ତପାତ ହୋଇପାରେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ହୋଇଯିବେ। ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଧନହାନି, ମାନହାନି, ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛି ଶନି ଧନହାନି, ମାନହାନି ଓ ସମ୍ମାନ ହାନି କରାଏ। ଏହା କେବଳ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ହେବା କଥାରେ ଅଛି। ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯାଅ, କର୍ମ ଘେନି ବୁଲୁଥାଅ। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବେ। ଏଣୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିଥିଲେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ନ ଦେଇ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୃହରେ କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ଗ୍ରହ ରବି ଏବେ ସପ୍ତମରେ, ତାହା ପୁଣି ଧନୁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଧନୁ ରାଶି ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ରାଶି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ପକାଇବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ମନରେ ଭାବନା ଆସିବ, ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହେବ। ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଉଛି ଜାୟା ଗୃହ। ଜାୟାଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। 14 ତାରିଖ ଠାରୁ
ରବି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମକୁ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ ଯିବେ, ଅଷ୍ଟମ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କରାଇ ଦେଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମଥା ଏପରି ବିଚଳିତ ଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ସେହିପରି ଜଳ ଜଳ ଅନେଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭାବୁଥିବେ, କଣ ଥିଲା, କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି, ଏହି ଚିନ୍ତା କରି କରି ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରକୁ ଶୟନ କରିବେ। ସକାଳେ ଉଠିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ରହିବ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ମାସର 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ ଆସିବ। କାରଣ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ତହିଁରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମରେ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କଳା ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ କଳା କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କବି ଓ ଲେଖକ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଆପଣ ଜୁଆ ଖେଳ, ବିଟପି ନାରୀ ଓ ମଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ନିକଟତର ହୋଇ କୌଣସି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।